شكرا للسي اسماعيل العلوي رئيس جمعية السادة المستقبل، التي نشكرها بهذه المناسبة التي احتفت بأحد قدومي الجغرافيين والذي درسنا في فترة الستينات 1972 وقليل منه من طينته هذا الأستاذ العظيم الذي درسنا والذي أعطى الكثير ولا زال يعطي ونتمنى له عمرا طويلا. إذن كما قال الأستاذ اسماعيل العلوي سوف أتطرق إلى جانب من هذا الكتاب الضخم الذي يتعرض إلى عدة إشكاليات. أنا فقط باعتبار اختصاصي سأركز على علاقة المدن بالبوادي من خلال المؤلف وكيف ينظر إلى هذه القضايا، ثم من جهة ثانية هذه بعض إطار بعض القضايا، ولن أعطي محتوى الكتاب بل فقط كيف طرحه الأستاذ. إذا المدن الأرياف العلاقة ما بين المدن والأرياف. بالنسبة للعنوان ربما العنوان كان هو متعة المدينة ديزير de la ville ولا ديزير دي فيل أو متع المدينة، كيف أنك تتمتع بالمدينة. ربما الذي هو يعيش في البادية هذا كيف يرغب في متعة المدينة. ربما هذا بالنسبة للعنوان. إذا أقسام الكتاب في هذه النقطة الأولى تعكس الحضور المكثف للباحث في المنتديات العلمية في الداخل والخارج، هذا من خلال كتابه. بداية ومن خلال قراءة عمل أقسام كتابه يتبين حضور الباحث في عدة منتديات علمية وازنة بالداخل والخارج على مدى 3 عقود، أنجز خلالها 21 مقالا في الفترة 1980-2008. فيها الصدر أود أن أذكر بميزة لدى الأستاذ الباحث الجغرافي محمد الناصري كجغرافي أصيل بأفكاره واقتراحاته البناءة، وكباحث مفكر ملتزم بقضايا وهموم المغرب خاصة وقضايا الجغرافيا البشرية والجيوسياسية والتحضر السريع والتمدن عامة. وبحكم تجاربه العلمية وتمكنه من مدى تخصصه استطاع أن يرقى إلى خبير دولي في قضايا وإشكالية التمدن خاصة في البلدان النامية، ولذلك كان مرحبا به ومطلوبا في مناقشة عدة مشاريع تنموية من خلال الكتابة من قبل أصحاب القرار عبر الاستشارة والتوجيه في مجال المدينة المغربية وعواقب التحضر السريع والتمدن الناقص يعكسها محتوى الكتاب الذي نناقشه اليوم. تميز المؤلف خلال حياته الفكرية بالشجاعة في انتقاداته الموضوعية لمالك القرار، ومع تقديم الاقتراحات العلمية المساعدة على الحل لكونه رجل ميداني لا يعيش في برج عاجي بعيدا عن قضايا المجتمع، وخبيرا ساهم في إعداد عدة مشاريع تهيئة وإعداد طرق التنمية بالمغرب والتي نقرأها من خلال الكتاب. لذا كان يستشار في الداخل والخارج من قبل عدة مؤسسات وهيئات وطنية ومنظمات دولية، وقد أشار في عدة إحالات إلى مساهمته في بناء تلك المشاريع التنموية، وله قلم سيان في هذا المنظر لا يتوقف عن الكتاب. كيمشي معنا في الرحلات دائما الكتيب ديالو الدفتر والقلم دائما يكتب كأحد رموز المدرسة الجغرافية الأصيلة في تخصص جغرافية المدن والتهيئة والإعداد وصيانة التراث المعماري بالمدن القديمة في علاقتها بالبوادي والأرياف. ولم يكتفي مؤلف الكتاب بمعالجة قضايا المغرب فقط، بل عالج في مقالة أخرى قضايا مغاربية وعربية وبلدان نامية تبرز ضمن هذا الرصيد الوارد في الكتاب، إضافة إلى القاعدة المفيدة من المصادر والمراجع التي اعتمد عليها المؤلف في تحضير مقالته، والتي تعكس همومه في جانب من البحث ومشاركته بمداخلة في ندوات وطنية ودولية ومواد مستديرة ولقاءات علمية ومناظرات انطلاقا من تجاربه المتعددة. وهو يمثل قوة هادئة في البحث العلمي، ينتقد ويعبر عن آرائه وأفكاره بدون إثارة الزوابع. كما ظل الباحث مؤمنا بأن إشراك السكان في إبداء رأيهم وانخراطهم في مشاريع التنمية التي تهمهم وتبنيهم لها هي قاعدة
هي قاعدة ومفتاح لنجاح تلك المشاريع. على مستوى المنهج واللغة يتميز الباحث بأسلوبه السلس والسهل الممتنع، خاصة في اللغة الفرنسية، وبوضوح الأفكار المعبر عنها المتسلسلة في منطق علمي، كباحث مؤمن بالتغيير المجتمعي في اتجاه إيجابي، بل يستنتج من كتابته أن له رسالة مجتمعية، فهو لا يبحث من أجل البحث بل لعلاج قضايا مجتمعية ومجالية ونظرية، وأساسا إشكالية التمدد وعواقبها في الحاضر والمستقبل، خاصة في المغرب الذي عرف قفزة نوعية في نسبة السكان الحضريين من 8 في مطلع القرن العشرين إلى أزيد من 60 في اللقاء حسب الإحصاء أخير 2014. النقطة الثانية علاقة المدن بالأرياف من خلال أقسام الكتاب. لقد عالج المؤلف إشكالية الجهوية عاد مؤخرا العصر الأخير، ولكن هو عالج هذا المشكل، هذه الإشكالية في الثمانينات والتسعينات، ودور المدينة والمدن بصفة عامة في هيكلتها 1988 منذ 1980 التراب مقابل الجهة والتخطيط الترابي والسلطة الجهوية، منتقدا الدولة التي تخشى من تفويت جزء من اختصاصاتها كمركز لبناء سلطة جهوية في إطار لا مركزية ولا تمركز في هياكل الدولة. كما عالج مختلف التجارب في البلدان المغاربية الثلاث مقارن بين تونس والجزائر والمغرب فيما يخص هيكلة المجال عبر التقسيم الإداري، عبر التسميات التي أطلقت على الوحدات الإدارية الذي كان يهدف إلى مراقبة التراب، ويبرز ما نتج عنه من تباينات وتفاوتات جهوية واختلالات مجالية، ويفسر أسباب فشل بناء المغرب الكبير نظرا لضعف التنسيق الاقتصادي والتنافس السياسي والإيديولوجي وعوامل أخرى، رغم التكامل الواضح بين اقتصاديات الدول المغاربية. وقد تناول مؤلفه مجمل قضايا المدينة في علاقتها بالأرياف خلال 3 عقود من الزمن، مترجمة في محتوى أقسام كتابه متع المدينة باللغة الفرنسية، من الريف إلى الحضر والتحضر والمجتمع والثقافة، ومن الواحة إلى المدينة وعلاقة المدينة بالبادية، وختمها بمقال محرر باللغة العربية عن تاريخ المدن المغربية. ونظرا للمساهمة العلمية والعملية وتتبع البرامج الدولية، تمكن من إشراك الباحثين وقراء الكتاب في الاطلاع على تجارب عالمية متباينة فيما يخص العلاقة بين البوادي والمدن، وأساسا في البلدان النامية في مختلف القارات، وقدم أمثلة حية عن سياسة ذوي القرار عندما غلبت في سياستها كفة المدينة على البادية، هي تجربة إيران زمن الشاه، أو العكس تدمير المدينة زمن حكم خمير الحمر بالكونغو منتصف السبعينات في القرن الماضي، وغيرها من التجارب المتعددة بالهند ودول أمريكا اللاتينية البرازيل والمكسيك ودول الآسيوية كالفيتنام والصين والهند ودول إفريقيا تنزانيا والموزمبيق، وهي تجارب غنية تفيد القارئ في تنوعها واختلافها حسب الخلفيات الإيديولوجية والحضارية والسياسية التي تنطلق منها والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها، وهي بذلك تبين بأن العلاقة بين البوادي بين المدن والأرياف تتباين في الزمان والمكان وحسب الأنظمة الاقتصادية والسياسية وكذا الإيديولوجيا المسيطرة على الحكم في البلاد. وفيما يخص المغرب أبرز في تحليله العلاقة الثلاثية التي كانت تنظم المجتمع المغربي: المخزن، القبيلة، والزاوية قبل الحماية، وقد وضع فرضيات حول العوامل المتفاعلة في المدينة التي أضعفت إشعاع المدينة وقلصت نفوذها، فلم تستطع القيام بنفس الأدوار التي قامت بها مدن أوروبا، بحيث كانت قاطرة للتغيير السياسي والمجتمعي والنمو الاقتصادي نظرا لاقتصادها الحضاري وحدود تأثيرها على المجال المحيط به، وطبيعة التكوينات الاجتماعية كمجتمع غير قادر على حماية نفسه أو الدفاع عن مدينته وتدبير شؤونه بنفسه، والصراعات الداخلية مما جعلها خاضعة لسلطة المخزن الذي يحميها ويمنحها الامتيازات على الأقل بعض العائلات وبعض السكان ويتحكم فيها، مستندا بذلك على ما ورد في مقدمة ابن خلدون وفي وصف أهل المدن والبدو
مستنتجا بأن المدينة لم تكن لها مقومات مادية ولا سلطة معنوية لتدبير شؤونها، ولم تكن لها القدرة على تطوير بنيتها، فظلت تحت نفوذ سلطة المخزن الذي ظل المتحكم والضابط للنخب الحضارية. وفي هذا الصدد يذكر كيف أن المخزن كان يعين على المدن في فترة العصور الوسطى زعماء قبائل وأعيان من أصل قروي على رأس السلطة التي تمثل في المدن، قياد، عمال إلى آخره، وأن هؤلاء يتزوجون من نساء نفس المدينة ويختارون أعوانهم وخدمهم كمخزن من سكان تلك المدينة، وهذا ما يجعل المدينة تحت نفوذ القبيلة وأعيانها ومحاصرتها في أحيان كثيرة. وبين كيف أصبحت المدينة والبادية تحت مراقبة وحكم الإدارة الاستعمارية في فترة الحماية. وأبرز حقيقة أخرى هي أن أسر الأعيان التي كانت تخدم المخزن في فترة الحماية هي نفسها التي تقلدت المناصب القيادية واستمرت في معظمها في خدمته بعد الاستعمار. وفي معالجة إشكالية العلاقة بين البوادي والمدن نادى بضرورة سن سياسة فلاحية وريفية لتلبية حاجيات الفلاحين الصغار، وأوضح بأن المغرب اليوم يعكس أزمة عالم الأرياف، وعكس من كان ينتقد ظاهرة إحياء الصفيح حين كانت الدولة تحيطها بجدران لإخفائها، فقد اعتبر أن غياب استراتيجية ناجعة أدى إلى غياب حلقة أساسية في بنية الدولة تهم سلطة محلية تلك منتخبات السكان. وبذلك يعتبر هذه الظواهر انتشار حياة التصدير نتيجة عدم قدرة السلطات على التحكم في ظاهرة التحضر، وتقدم باقتراحات لمعالجة ظاهرة الصفيح، وإليه يرجع خطة استعمال المصطلح تعمم في العالم وهو السكن غير مندمج حديث سوزان تجري المرتبط بوضع اجتماعي ومؤسساتي ويندرج في إطار دينامية متطورة، وكذلك مصطلح السكن غير المنظم، ووجه انتقادات للنخب التي تحكمت في المجال لخدمة أغراضها ومصالحها ولم تحمل على تنميته، بين قوسين التحكم عن تنمية التراث. وهذا ما جعل الدولة تخفق في وضع سياسة حضارية، بل التفت فقط بسياسة الإسكان. كما انتقد بالشدة إهمال المدن العتيقة بمعمارها وتراثها التاريخي، ومعاكسة برامج دولية لتأهيلها وترميم المباني الآلية للسقوط، خاصة بعد أن غادرها أهلها وحل محلهم سكان آخرون. الحضاري والوجود لا يهمهم تاريخ المدينة وأهمية معالمها التاريخية والتراثية، ولم يتم الاعتناء بها إلا مؤخرا فاس السلايا والربا، وخاصة من أجانب هم الذين اعتنوا بها قاموا بشراء الرياضات وترميمها لتكون سكنا ثانويا لهم ولاستقطاب السواح الأثرياء في إطار سياحة النخب، رياضات مراكش فاس الرباط. وإذا كان اهتمام المؤلف بمدينة فاس التي خصص لها عدة مقالات، المسجد الحضري، المدينة القديمة، أخطار النفايات، إشكالية الماء، فإنه عرج على كتابة مقال حول الواحات في بعده البيئي، سكان القصور على قارعة الطريق، هجرة مغادرة وتحولات مجالية للسكن في واحة جداد، ويصفها بالتحولات الخطيرة التي تعرفها الواحة. في هذا الصدد نبه إلى أن الادعاء بصون القصور عبر ترميمها وإهمال الواحات كتراث إيكولوجي سيؤدي لا محالة إلى القضاء النهائي على الواحة نفسها، وهذا لا معنى له إذا اندثرت الواحات كنقط خضراء داخل الصحراء. وانتقد التفريط في التقاليد المحلية التي اختفت في المراكز التي أنشئت مثلا كقصر أسرير المتخلى عنه، حيث يظل مفتوحا على هبوط الرياح وتعرض الساكنة لحرارة الشمس في منطقة صحراوية، يعتبر تحصين من الزوابع وتوفير الظل الحماية من أشعة الشمس الأساسي للسكان للتكيف مع الطبيعة الصحراوية القاسية. ولكن في نفس الوقت يرى بأن طموح من جانب آخر أن مغادرة القصر كلما توفرت للإنسان الواحد بإمكانية المادية الذي يعيش في القصر هو تطور طبيعي مواكب لحياة العصر، حيث يحتاج القاطنون بالقصر إلى مكان بمساحة أكبر وبيوت أكثر عن الضغط الديموغرافي، وإلى نوعية الحياة عبر التزويد بالكهرباء والماء والتفتح على الطريق. في الآخر خلاصة قبل أن أطرح أسئلة على الأستاذ، خلاصة في الختام أود أن أشير
إلى التواضع العلمي الذي تميز به المؤلف الكتاب في تقديمه، حيث أعطى لمحة مركزة عن كل الشخصيات التي احتك بها في الميدان بفاس وخارج فاس، باحثين مغاربة وأجانب، وشخصيات سياسية ومنتخبة، وكذا مؤسسات وطنية ومنظمات دولية ومنتمية للمجتمع المدني الذي اشتغل في إطاره ممن كانه من فهم قضايا معقدة ومركبة حول الظاهرة الحضارية والسكن، وسهلت عليه إنتاج علم مفيد وغزير كإرث ثقافي وحضاري مميز. والميزة الثانية المرتبطة بالأولى تتمثل في الأمانة العلمية المترجمة في التوثيق إلى أغلب المصادر والمراجع والوثائق التي اعتمدها في إنجاز أبحاثه عبر عشرات الإحالات في أقسام الكتاب، وتنويهه بالباحث الذين تفضلوا بتقديم الكتاب من تخصصات حضارية وريفية وخبراء لهم وزنهم لتسهيل قراءة الكتاب. كل ذلك سيفيد الباحثين الشباب وينير طريقهم، وكل باحث مهتم بالعلوم الإنسانية والاجتماعية وفي مقدمتها الجغرافية كمادة تربوية جامعية وتخصص مساهم في تعميق البحث العلمي والقضايا التنموية. ويعتبر الكتاب بمثابة خارطة الطريق للشباب الجامعي الصاعد في ميدان البحث العلمي المتنوع في إشكالياته وأساس قضايا المدن والعمران والتعليم في علاقة بعالم الأرياف بارتباط بالتهيئة وإعداد التراب. والشكر موصول لمسؤول وأعضاء جمعية سال المستقبل ورئيسها الأستاذ إسماعيل العلوي الذي ربطت الماضي بالحاضر والمستقبل عندما تعاونت ونسقت هذا النشاط مع الجيل الجديد من الباحثين الجغرافيين الشباب، متمثلا في اشتراك جمعيتين المنتدى الجغرافي للشباب للبحث والتنمية في التنظيم وتغطية الحدث عبر قناتهم الجامعية المغربية. هؤلاء الذين تجندوا لإنجاح تقديم كتاب أحد قيدوي الجغرافيين اسمه محمد الناصري الممزوج بتكريمه المستحب. أسئلة في الأخير: ما مصير المدن العتيقة السي الناصري؟ في سابق الزمن كانت المدينة معروفة داخل الأسواق والبادية خارج الأسواق. حاليا وقع تداخل بين الحضاري والريف أو القروي كما يسمونه البعض. المدينة ضاحية للأحواز، الهوامش، الأرياف المجاورة، الأرياف البعيدة. ما هو تعريف المدينة من مفهوم جديد انطلاقا من الوظائف الجديدة، وكيف نميز بينها وبين الأرياف؟ لأننا نتجنا واحد الكتاب سميناه تمدن الأرياف، كان عنوان مستفز سي اسماعيل قال كيفاش هذه تمدن الأرياف؟ لأنه هذا الشيء راه كاين. علاقة البوادي المدن في المغرب، هل نعتبر المدينة وخاصة الحوادث الكبرى كقاطرة للتنمية أم أن تأثيرها يبقى ضعيفا نظرا لضعف التصنيع وقلة فرص الشغل؟ ثم في الأخير أناقش معكم يبدو لي هذه الكلمات أوربان حضارة، سيتادان مدينة، سيتوايا حالي، ربما هذه في سياقها التاريخي، لأن فيما سبق كان المدينة معروف أن مثلا احنا في وجدة ولا انتم في سلا ولا في هذه معروف بعض العائلات هذا مديني، السلوك ديالو، في اللباس ديالو، كيفاش يستقبل الناس، ثم كذلك في الزخرفة، كذلك في الفن الموسيقي إلى آخره. ربما الآلة بعض الناس اللي هي الآلة ديال الغرناطية إلى آخره يعتبرها، لكن بعض الناس كيلزم أصحاب النشارة ولا هذا، ولكن الآخر يتمتع بها، والآخر ربما عنده الراية أو عنده شي حاجة أخرى يعبر عن تلك البديهة، وبالتالي هذا حضر. هذا واحد اللي كان في البديهة اللي كنا نسموه رورال، كان ليسباس رورال والاسباس اوربان. ملي كانت تسمى لا كومبان كانت معروفة، كانت هناك النشاط الفلاحي، كان تربية الماشية، شوية الصناعة التقليدية، وكان هذا وهذه تسمى البديهة. وكانت المدينة كانت الصناعة، وكاين كذلك التجارة، وكاين البناء التكتل إلى آخره، ومدينة إلى آخره. اليوم خرج الناس عن الأسواق، ظهرت أحياء جديدة، وبالتالي هذه القضية ديال السيتادان ما بقاش داكشي ديال المدينة ديال مشى كازا اللي مشى لهذا إلى آخره. شحال من مرة في الصباحي واحد المدينة القريبة تكلمتوا وهربتوا عليها، واش ما نقدروا نتكلموا على هذا المسألة ديال المدينة. وبالتالي أرى بأنه بالنسبة ربما اليوم في المدينة، أنا القبيلة ديالي هو هذاك الحي اللي ساكن أنا فيه،
نتكلم شحال من مره انا والسي ايت حمزه نتكلم على القبيله برو. هذا كان اطار في وقت معين، او مدينه قديمه كانت هذا. اليوم ربما سيتويونتي ربما هذا هو المصطلح الملازم لنا نحن، لاننا اختلطنا، لانه كان 8% في بدايه القرن عندما دخل الاستعمار. اليوم و92 هذه اللي كانت 8% التي كانت تسكن داخل المدن اللي نسميوها لي سيتادال، وكاين 92 كتسكن البوادي. اليوم حنا كل واحد على الاقل عنده جدو ولا عنده الوالد ديالو ولا هو بنادم عاش في المدينه، وبالتالي هذا كله سموه حضاريين لي زيربان. وكاين اللي مازال يقوم بتربيه الماعز او تربيه الدجاج، او كذلك على هوامش بحال الثوار ديال الجديد اللي قدام في التماره، او الثوار الصحراوي اللي كان مشى اللي كان هذاك الى اخره. وبالتالي ربما هذه المصطلحات في سياقها التاريخي والمكان والزمن، وبالتالي لابد من المراجعه. ويرجع اختم الى الاستاذ السي ناصري الذي اعطانا في الحقيقه تطور لهذه الكلمات، وكانت مقالته مواكبه لذلك العصر. حتى داك الشيء ديال الدين ديالنا حنا ديال 14 قرن ماشي هو ديالك. وشكرا. شكرا سي موسى على المداخله اللي طرحتي فيها بعض الاسئله في بدايتها، واللي كانت مهمه لانه في الواقع كانت تكون هي المدخل ديال هذا النقاش. فسأسمحكم إذا ما hommage à Sidi Mohamed Nasseri, également par l'engagement politique, et je témoigne de mon respect pour aussi Ismaël Aladi de me retrouver dans cette ville. Je n'ai pas la prétention de faire l'exégèse de l'ouvrage de Sidi Mohamed Nasseri, mais je voudrais apporter un témoignage sur le sujet que mon ami Nabil Lahmouni, je salue aussi, m'avait demandé de faire sur la question de l'organisation clandestine. Et si vous me permettez, je le ferai en soulevant un certain nombre de points qui me paraissent importants dans le texte de Sidi Mohamed Nasseri, et puis de les ramener aujourd'hui à travers mon parcours. Je suis toujours engagé sur des terrains qui sont très sociaux, qui me continuent à m'animer parce qu'il n'y a que ça qui nous anime, c'est quand même le contact sur les terrains. Donc je voudrais témoigner, je voudrais renvoyer le texte de Sidi Mohamed Nasseri dans le contexte actuel, et puis peut-être nous projeter modestement dans les perspectives en matière de développement urbain au Maroc. Le texte de Sidi Mohamed Nasseri sur lequel je me suis penché, l'urbanisation clandestine, le champ d'action des classes moyennes, est un texte ancien. Il est écrit en 85, il y a donc 34 ans, en collaboration, si je ne me trompe pas, avec Mohamed Amol. Et c'est un texte que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt parce qu'il m'a ramené aux réflexions, aux études. Je vois des visages anciens avec qui j'ai la chance de travailler, qu'on a mené dans les années, fin des années 80, début des années 2000, sur cette question-là. Et je pense qu'il est important de le remettre dans le contexte de l'époque. Au moment où écrit l'article, la moitié de la population urbaine de Salé, par exemple, est touchée, entre guillemets, par le phénomène de l'habitat irrégulier, puisqu'il y a, selon les chiffres, environ 400 000 habitants, 78 000 ménages qui sont dans l'habitat irrégulier, dans ces quartiers, etc. Ce que je voudrais relever de ce texte, qu'est-ce que nous dit Sidi Mohamed Nasseri, je vais me permettre d'en faire un peu le rappel de ce qui me paraît important. D'abord, nous rappeler que c'est un modèle d'habitat qui a marqué le paysage urbain au Maroc, c'est une réalité, et puis montrer à travers son regard de géographe, mais également d'historien et de sociologue, plusieurs points. Et le premier, c'est, je dirais, sur la dynamique et l'ampleur de ce phénomène, c'est ce que j'appelle l'adaptation et la souplesse.
Si Mohamed Nasseri l'a montré, mais également d'autres chercheurs, d'autres écrits ont bien montré toute la force de ce modèle à travers la souplesse et l'adaptation. C'est une offre de logement à la carte, en lot de taille variable. C'est un lotissement qui ne s'effectue pas selon un plan préétabli et qui permet de répondre à une demande tout à fait adaptée. C'est ce que si Mohamed Nasseri appelle un financement de proximité, à l'opposition d'un financement conventionnel qui va faire, je dirais, mettre de côté toute une partie de population qui ne peut pas avoir accès à ce financement conventionnel. Et puis c'est ce que Félix Damet appelle, dans la préface qu'il fait, un processus d'urbanisation inversée, où ce n'est pas l'équipement qui commande le logement, mais c'est l'habitat qui commande le logement. C'est donc un renversement de standard par rapport à la doxa de l'époque, un peu hygiéniste, moderniste, où on ne peut pas habiter sans avoir l'équipement, et où là c'est le contraire, c'est le logement qui commande l'équipement. Et puis le dernier facteur de cette souplesse, de cette adaptation du modèle, c'est la question économique, c'est-à-dire que l'habitat irrégulier, c'est bien dit dans le texte, n'est pas forcément moins cher que l'habitat régulier, mais il bénéficie surtout des souplesses réglementaires qui fait qu'un nombre considérable de ménages va y avoir accès. Le deuxième point qui me paraît important, c'est le titre même de ce texte, c'est que l'habitat économique, l'habitat irrégulier, est une réponse aux besoins des couches sociales moyennes, même si l'ensemble, même si cette réponse s'adresse à des ménages qui sont assez ouverts. Mais c'est important de montrer que c'est la couche sociale moyenne dans son ensemble qui est ciblée. Évidemment, on voit bien dans le texte qu'il n'y a pas de commune mesure entre un habitat irrégulier de type R+1, un peu campagnard, qui se monte progressivement, et un habitat beaucoup plus urbain, de type R+4, R+5, R+6, comme à Fès, qui est bien montré comme étant un habitat dit spéculatif, où ce sont d'autres dynamiques qui opèrent. Mais ce qui est important, alors aussi, ce qui est intéressant de retrouver dans cet article, c'est de voir la très grande hétérogénéité des profils socio-économiques. On a affaire à des fonctionnaires, on a affaire à des enseignants, on a affaire à des résidents marocains à l'étranger, on a affaire à des néo-citadins, on a affaire à un public extrêmement large. Mais ce qui me paraît extrêmement important dans ce texte, c'est ce qui les unit. C'est ce qui les unit, et c'est au fond, qu'est-ce que c'est ce que Si Mohamed décrit très bien comme étant un modèle de référence commun au type de société citadine. Et que finalement, malgré la grande variété des profils socio-économiques, ce qui réunissait l'ensemble de ces ménages, c'était un attachement à un modèle d'habitat traditionnel, à la persistance d'un modèle culturel et traditionnel qui relie ses habitants, qui au fond se retrouve dans cette forme d'habiter, qui est un peu à l'opposé, je dirais, d'un modèle d'habitat plus moderne, entre guillemets, et à travers tout un ensemble de signes, d'aspects extérieurs dans les modélatures architecturales, dans l'aménagement intérieur des maisons, dans l'organisation de l'espace intérieur, dans le mobilier. Et c'est ce que Si Mohamed Nasseri qualifie également de forme d'intensité sociale. Je crois que ce qui caractérise ces quartiers, c'est l'intensité sociale. Et ce sont des dynamiques, un rapport à l'espace, un rapport aux autres, c'était tout à fait bien rappelé tout à l'heure, qui marque ces quartiers dans une forme de ce qu'il appelle, de manière très juste, une forme d'intégration dans une structure horizontale. Et qui finalement ramène à la question de la citadinité. Et c'est ça qui est important, je pense, de traduire dans cette forme d'urbanisation. Derrière ces logiques économiques, derrière ces logiques de contournement du système formel, qui est, je dirais, un consubstantiel des sociétés comme
celle du Maroc, il y a ce besoin de cette forme de citadinité qui fait l'ossature de l'ouvrage de Sidi Mohamed Nasseri. Voilà, ça me paraît extrêmement important. Le troisième point qui n'a rien à voir, mais mon propos n'est pas organisé, c'est ce que je vais appeler, du côté de la puissance publique et de l'État, une forme de régulation sociale. Et ça, c'est tout à fait passionnant. Et ce qui est tout à fait passionnant, dans les terrains en fait, qui sont les miens, c'est de voir la capacité que les systèmes informels et formels ont de s'organiser dans une espèce de zone grise. Et j'en parlerai si j'ai le temps un petit peu tout à l'heure. Mais c'est ce que dit très bien Félix Dammet. Dans ce mouvement d'urbanisation massif qui a touché le Maroc dans les années 90, 2000 et même avant, l'État ne peut ni ne veut s'y s'opposer. Et c'est ça qui est important de montrer. Derrière les discours qui ont été très stigmatisants sur ces formes d'urbanisation, l'État n'avait aucun intérêt à s'y opposer puisqu'il ne pouvait rien faire. Il faut bien réaliser aussi, je dirais, le volet économique de cette question. Ce sont quand même des centaines de milliards de dirhams qui ont été investis par le privé, par des ménages privés, et qui a permis de loger des centaines, voire des millions de personnes de manière relativement correcte. Ce phénomène, il faut également le ramener, je dirais, aux enjeux de la réalité socio-économique du Maroc, c'est-à-dire qu'on est quand même passé de 40% de taux de propriétaires en 1980 à environ 70%, presque on est à 67, je ne connais pas les chiffres exacts aujourd'hui de taux de propriétaires, ce qui quand même, grâce à l'accès à la propriété, puisque l'habitat irrégulier a permis l'accès à la propriété d'un très grand nombre de ménages, et ce qui est quand même un indicateur qui participe de l'amélioration des conditions de vie d'une population. Donc ça, je pense que c'est également important à rappeler. Et puis, ce qui paraît également intéressant, c'est de montrer que, et c'est ce que montre Michel Dussault, qui est convoqué dans l'ouvrage de Sidi Mohamed Nasseri, dans le texte sur la citadinité à l'épreuve du siècle, que, au fond, mais je n'invente rien, tout ça est bien connu, mais que c'est... Michel Dussault montre que dans un texte qui est tout à fait intéressant et que je vous invite à lire si vous avez le temps, qui s'appelle L'informel comme principe, que c'est au fond l'urbanisation et ses normes qui créent toutes les conditions nécessaires à ce que l'informalité prospère. Et que, je le cite, la puissance de l'informalité est des caractéristiques majeures du monde urbanisé contemporain et qui participe du climat d'auto-organisation de l'urbain. L'idée derrière tout ça, auquel moi je me raccroche assez naturellement aujourd'hui, par rapport à un parcours qui m'a amené ici au Maroc, pour ceux qui me connaissent, à faire une planification urbaine que je ne redis pas aujourd'hui, mais parce que je ne vais pas renier mon passé, vis-à-vis duquel je prends extrêmement de distance, c'est que le principe, le système urbain est sans pilote et qu'il n'existe pas, à quelque échelle que ce soit, je cite Michel Dussault, de méta-opérateurs qui guideraient l'ensemble de l'évolution urbaine du monde, planifieraient ces espaces, conduiraient sa marchandisation. Je crois assez à l'idée qu'il y a des forces que décrit bien Michel Dussault et qu'aborde, évoque Sidi Mohamed Nasseri dans son texte, à travers l'échec de la planification urbaine, incapable de satisfaire une demande grandissante de logements adaptée aux moyens économiques, aux traditions socio-culturelles, et qui vient imposer une autre façon de construire la vie. Je crois là qu'il y a une véritable, je dirais, une forme d'autisme par rapport à la planification urbaine pour accepter, ou en tout cas, je dirais, accompagner ces formes d'urbanisation qui sont, encore une fois, consubstantielles des sociétés dans lesquelles on vit. Voilà. Alors, avec le recul, aujourd'hui, je voudrais apporter, moi, un regard, qui est encore le mien, un regard de celui du terrain. Je suis praticien, je ne suis pas chercheur, je ne suis pas universitaire. C'est montrer que la grande vague de la production d'habitat non réglementaire, comme on l'a connue avant, est derrière nous. Il y a eu une forme de recrudescence au moment du printemps arabe des années 2011-2012, mais
pas sous les formes massives qu'on a connues. Ça ne veut pas dire, et c'est là où c'est un propos, je dirais, qui me paraît important, que ça n'existe plus. Une étude de la Banque mondiale, dont je ne connais pas les sources, montrait que entre 2004 et 2014, la production informelle de logements était encore estimée à environ 30 000 logements par an, soit 22% de la production annuelle. Je me méfie beaucoup de ces chiffres-là parce que je ne sais pas d'où ils viennent. Ce que je vois, moi, à mon niveau, c'est qu'il n'y a pas de source du tout. Il y a aujourd'hui une très forte dégradation sur la connaissance des faits urbains. On ne sait pas aujourd'hui exactement. D'abord, on ne sait pas combien de logements se produisent par an, alors qu'il y a une époque où on était quand même, je dirais, plus efficace sur cette question-là. Donc voilà, la production massive telle qu'on l'a connue est derrière nous. Il n'en demeure pas moins qu'il reste une forme de production dite d'habitat informel, mais sous des formes diverses. Elle ne se manifeste pas par grands paquets comme on l'a connu, elle se manifeste, je pense, par densification des quartiers existants, je connais beaucoup, je travaille sur ça un certain nombre, par, je dirais, un accroissement des formes d'urbanisation périurbaine qui, comme les bidonvilles, sont une autre façon aujourd'hui de produire de l'habitat aux marges de la ville, mais je pense que ce phénomène persiste toujours. Ce qui est intéressant de voir depuis l'écriture de cet article, c'est quand même la très grande évolution du système de production de logements au Maroc. Il faut quand même réaliser tous les efforts qui ont été faits. Je me place là dans une posture pas de démographe ou d'économiste qui prendrait un petit peu de recul sur les efforts que ce pays a fait en matière d'amélioration des conditions d'habitat. Quand on regarde quand même les chiffres aujourd'hui, j'ai cité tout à l'heure ceux de l'accès à la propriété qui n'est pas forcément corrélé avec des indicateurs de croissance économique, mais qui quand même renvoient à des conditions de vie qui se sont améliorées. Le déficit de logement, qui est aussi challengé comme notion, mais il empêche quand même régresser, puisqu'il serait passé de 1,4 million d'unités en 2000 à 600 000 habitants en 2014. La résorption des bidonvilles est également un facteur qui montre que le Maroc a quand même fait un très gros effort, puisqu'on est passé de 10% de la population urbaine en 2000 à 3% aujourd'hui. La décohabitation, voilà, un ensemble de facteurs qui montrent quand même que les conditions d'habitat se sont améliorées. Et puis ce qui est important de montrer, c'est que en parallèle de la continuation de la production d'habitat non réglementaire, est arrivé le programme de logement social, qui a permis de répondre à une certaine partie des catégories qui étaient visées dans l'habitat non réglementaire, et qui a, je dirais, participé à une forme de stabilisation de la production, du pic de production qu'on avait connu précédemment. Sur le devenir de ces quartiers sur lesquels j'ai parfois la chance de travailler, je voudrais dire un mot, d'abord en disant que le temps est un bon médecin. On s'aperçoit que les quartiers, en tout cas je vais prendre ceux de Salé, sur lesquels moi j'ai travaillé dans le passé, sont aujourd'hui n'ont absolument rien à voir avec ce que j'ai connu à la fin des années 80. Quand vous regardez aujourd'hui un quartier qui est comme Cariat ou La Moussa, qui est extrêmement stigmatisé et qui reste probablement un quartier qui se pose des problèmes de drogue, et quand même un quartier aujourd'hui où par le jeu des valeurs foncières, il est situé en centre-ville, il faut l'appeler comme ça, va être desservi par le tramway. On voit bien que les efforts publics qui ont été apportés dans ces quartiers montrent quand même que la situation s'est améliorée. Elle s'est améliorée, mais pas partout. Je prends les quartiers de Salé, par exemple, pour en évoquer d'autres, où j'ai eu récemment l'occasion de travailler, qui sont, pour ceux qui connaissent Casablanca, ceux de la Harawin. La Harawin. Merci. Et qui
là, sont des quartiers qui sont plus récents, qui sont dans les dernières vagues de production massive d'habitat irrégulier, et où, aujourd'hui, les conditions de vie sont pas si bonnes que ça, parce que ça renvoie au propos que je tenais tout à l'heure, qui était de montrer que il y a une espèce d'autisme et d'aveuglement des pouvoirs publics vis-à-vis de ces quartiers. Moi, j'ai eu la chance de travailler sur une opération qui s'appelle les branchements sociaux, que certains d'entre vous connaissent, et qui est toujours la possibilité pour les opérateurs de services publics, à savoir l'IDEC, de pouvoir permettre aux gens d'accéder à des branchements d'eau et d'électricité à des tarifs subventionnés. Eh bien, ce qui est intéressant de montrer, et c'est pour ça que j'évoque les zones grises, qui fait que le système tient et n'explose pas, les artifices sémantiques et les arrangements des institutions pour permettre aux ménages de la Harawiyyin de pouvoir avoir accès à des compteurs provisoires et révocables à l'eau et l'électricité. Et je trouve ça absolument fabuleux, c'est-à-dire que non, restez tranquille, on va vous donner des compteurs. Mais ce sont des compteurs provisoires et révocables. Ça montre bien toute la difficulté à accepter ces quartiers comme tels, et ça, je trouve ça particulièrement intéressant. Et quand je faisais ces visites, ces quartiers sont maintenus dans une espèce de gel, c'est-à-dire que les agences d'autorité, les Mortadel, même si parfois c'est contourné, mais ont donc la tâche extrêmement difficile de faire que pas une brique, un morceau de parpaing ne rentre, parce que ces quartiers sont gelés en l'état, c'est-à-dire que les gens ne peuvent pas investir, ne peuvent pas vendre, et je ne prends pas le temps de parler de la question foncière, qui est un des angles morts, je dirais, de l'intégration, puisque ce mot était prononcé, de l'intégration de ces quartiers, je dirais, dans le processus moderne de transaction, de financiarisation. Donc on voit bien quand même que malgré les améliorations de ces quartiers, tous les efforts publics ont été investis a posteriori et qui a quand même coûté très cher à l'État, le FSH, le Fonds de solidarité à l'habitat, encore très récemment, a été, je dirais, consacré la majeure partie de ces moyens pour pouvoir mettre ces quartiers à niveau, mais qui restent toujours quelque part, et je vois bien que vous travaillez avec des agences urbaines, le refus aujourd'hui de considérer ces quartiers comme normaux et de pouvoir être un peu innovant sur, par exemple, ce qu'on pourrait imaginer comme étant des prescriptions acquisitives qui se pratiquent dans d'autres pays, c'est-à-dire que si la régularisation foncière des quartiers est difficile à faire pour X raisons, parce que c'est compliqué, on puisse décréter la prescription acquisitive qui fait qu'un bon père de famille qui a vécu 20 ans ou 30 ans puisse disposer de son somme lacalique dans des conditions à peu près normales. Voilà, je voulais témoigner de ce constat que je fais sur le terrain. Et puis, finir sur le fait que je m'aperçois, contrairement à l'époque que j'ai évoquée, et maintenant lointaine, je suis ici depuis très longtemps, que le très faible intérêt pour la question de l'habitat non réglementaire. On a consacré énormément de moyens au bidonville. Aujourd'hui, l'urgence est sur l'habitat menaçant ville pour des questions politiques, mais très très peu de travaux aujourd'hui se dirigent, il y a très peu de réflexion sur des innovations possibles sur ces quartiers-là. Le dernier point, je ne veux pas être trop long, c'est sur l'avenir. Je voudrais juste dire un mot sur et puis ramener, c'est une occasion pour moi, je ne vais pas lancer dans la prospective parce que je suis extrêmement méfiant par rapport à ça, tellement il est difficile de prévoir des choses. Mais ce que je vois à mon niveau aujourd'hui, c'est que dans ce déroulé très bref et un peu dans ce que je vous ai fait, depuis l'article de 85 écrit par Mohamed Nasseri, jusque les années 2000 avec l'arrivée du programme de logement social, l'arrivée de grands groupes de constructeurs qui ont permis de faire changer la physionomie de la réalisation du logement au Maroc. Aujourd'hui, je pense qu'on arrive à une autre époque qui est critique, qui est assez critique, et qui est celle où il faut bien prendre conscience qu'on est aujourd'hui, en termes de démographie et de besoins urbains, à l'aube des 10-15 années
que le Maroc va devoir assumer encore avant de passer dans une période qui va être un peu de décélération, où l'accroissement urbain va être moins fort, sous l'effet de la pyramide, et qu'aujourd'hui, il faut servir ceux qui sont nés à des taux de croissance très forts il y a 20 ans, c'est-à-dire les ménages, et qu'on est encore à 10-15 ans, je dirais, d'une demande extrêmement soutenue, puisqu'il faut à peu près, il faudra encore pour 10 ans à peu près répondre à 130 000, 150 000 logements par an. Face à aujourd'hui ce qu'un grand nombre d'observateurs ont pointé du doigt comme étant les limites du modèle de l'habitat social, qui à un moment quand même répondu à sa demande, mais qui aujourd'hui arrive à ses limites. On n'est plus sur une logique logique financière, une logique de production urbaine en tant que telle, et qu'on va probablement vers des très fortes incertitudes qui probablement risquent de réentraîner des formes d'urbanisation dites clandestines, non réglementaires, la chouali ou que sais-je, mais il n'est pas du tout incertain que sous l'effet conjugué, je dirais, d'un affaiblissement du modèle de l'habitat social et je dirais d'une concentration, d'une croissance démographique encore très forte pour moins de 10 ans, qu'il n'y ait pas réapparition de formes d'habitat dit clandestin. Et le dernier point que je voudrais soulever, c'est que je le ramène à la citadinité, qui est quand même au cœur de l'ouvrage de Simahamed Nasseri, c'est que ces formes d'habitat produites récemment dans ces grands complexes d'habitats sociaux qui répondent plus à des logiques de logement plus que d'habitat, l'habitat étant une notion beaucoup plus intégrée, beaucoup plus large, et qui est finalement celle que décrit très bien Simahamed Nasseri dans les vertus ou dans la capacité que ces tissus d'habitat dits irréguliers ont de faire, malgré les problèmes du lien social, du rapport entre les uns et les autres, de faire perdurer des formes de rapports sociaux dans cette société marocaine qui se perdent aujourd'hui très vite dans ces grands ensembles dits d'habitats sociaux et qui peuvent présager, moi je le vois, je visite des opérations, je peux vous assurer qu'il y a probablement des soucis à se faire et qu'il serait intéressant de regarder en quoi les tissus dits traditionnels, les formes d'habitat autoproduites, appelons-les comme on veut, arrivent encore à produire ce modèle. J'en parle beaucoup moins bien que Simahamed Nasseri. Je voudrais juste dire un dernier mot sur... je travaille sur des opérations de recasement de bidonville. Je n'ai pas parlé de ça, je m'arrête là-dessus. Qui est aussi un épisode très intéressant à Casablanca à travers la production d'habitat dit social, d'habitat autoproduit, à travers ce qu'un certain nombre de vous ont peut-être entendu parler, qui s'appelle l'habitat produit avec les Sherek Telet. Les sièges associés qui, à Casablanca, permettent à des ménages bidonvillois de construire et de financer leur habitat. Vous ne pouvez pas vous imaginer la rapidité dans les opérations les plus proches du Grand Casablanca, pas les plus éloignées aujourd'hui, qui ont plus de mal, la rapidité avec laquelle ces quartiers ont une capacité à s'intégrer dans la ville, c'est absolument stupéfiant. Ça, je veux en témoigner, et c'est de ça qu'il s'agit. Voilà, c'était le témoignage. Merci, monsieur Olivier Toutain, pour cet exposé qui est à la fois plein d'optimisme et plein de spécialisme aussi. Enfin, je pense que vous avez insisté sur la souplesse qui a toujours prévalu du côté des autorités, parce qu'elles peuvent faire autre chose. Mais moi, je reste un peu obnubilé par ce que j'ai dit au début de mon intervention, enfin de présentation. C'est toujours les 7 millions de surplus démographiques existent dans les campagnes qui me posent problème pour les prochaines années. Vous avez, à la fin de votre exposé, insisté sur le fait qu'il faut être prudent, puisque la situation sera encore critique pendant les 10 à 15 ans. Et là, vous avez en même temps compensé tout cela en disant que le tissu traditionnel
est peut-être supérieur au tissu actuel, dans la mesure où il permet ce lien social et facilite l'intégration dans le cadre de l'urbain en général. Je pense que cette souplesse des autorités restera certainement, mais est-ce qu'elle sera suffisante pour faire en sorte que soit absorbé ce surplus de population qui va arriver dans les villes tôt ou tard, mais je crois que tôt, beaucoup plus que tard, hélas, à cause des changements climatiques et auxquels il va falloir répondre de manière concrète. اسمح لي بالفرنسية أظن أنه فيها بس نخطو شوية ما جاء على لسان الأستاذ أوليفييه لوتان اللي هو ممارس ورجل عمل إجرائي وليس باحث جامعي. طلب العفو من قبلكم لكونه يتحلى بهذه الصفة، لكن في نفس الوقت له خبرة واسعة واعتبر أنه تجربته التي سيرت ما قام به السي محمد الناصري، بل أحيانا ساهم على مستوى المناقشة بالنجاح معه في عدد من المفاهيم، وأكد على شيء صارت به شخصيا، وهو أنه التمدن أو تمدين الأوربانيزاسيون تساعد على وجود القطاع غير المهيكل. القطاع غير المهيكل يمكن على مستوى السكن، هل هي التي كذلك تساعد على وجود قطاع غير المهيكل على مستويات أخرى من دون شك. عندما نرى مثلا زخم فراشين في مدينتنا الإسلام، فمن دون شك أنه أزمة السكن وأزمة التوافد من الأرياف إلى المدن هو الذي يؤدي إلى هذه الظاهرة، ظاهرة الاقتصاد غير مندمج أو الشكلي نعم غير مهيكل في مدينتنا. فيكون أشكر مجددا الأستاذ أوليفييه لوتان على مداخلته، ونستمع إلى آخر مدرب وهو كذلك مهندس معماري، وهو الأخ صديق سي نبيل الحمود. وبعد ذلك طبعا سيعود السي محمد الناصري على كل هذه الملاحظات التي استمعنا إليها. شكرا أجمعين، شكرا الإخوان. كنا غنسمحوا لي ندخل الفرنسية. Je voudrais commencer par remercier tout le monde. Je remercie principalement. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que dans un premier temps, je me suis toujours étonné de voir comment on pouvait lire la vie, comment on pouvait se l'approprier, enfin bien comprendre comment elle évolue. Et là, je me suis vraiment posé une question très importante qui a été soulevée à travers l'ouvrage. Comment se faisait la Médina? Parce que tout le monde parle de la Médina comme étant quelque chose d'idéal, quelque chose qui a toujours été propre, toujours été avec des habitants des habitants qui ont toujours été, je dirais, citadins, urbains, policés, tout à fait convenables, qu'il n'y avait pas de perturbation à l'intérieur de ce territoire. Je crois que c'est complètement faux, j'en suis profondément convaincu. Et je pense qu'aujourd'hui, quand j'ai regardé ça encore une fois, je me suis dit, c'est le même processus qui s'est prolongé à l'extérieur des murailles. En fait, les quartiers nouveaux qui se créent, Salé a été créé bien sûr en plusieurs périodes, comme Meknes, comme Fès, comme Marrakech, comme toutes les autres cités marocaines. Et donc dans la première période, il y a eu le Qasr, et puis après, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu les Zénètes qui sont arrivés, Zneza, ils se sont installés, ils ont formé leur quartier. À partir de ce quartier aussi, il y en a d'autres qui se sont installés, les Triades.
et ainsi de suite. Et quand les Khiyar ou les Zanata sont arrivés, eh ben, ils ne sont pas arrivés avec des maisons toutes décorées comme on les connaît aujourd'hui. Ils sont arrivés avec ce qu'ils avaient, avec leur nouala, dans les petites rues, etc. Et c'est par la suite que les choses se sont organisées. L'organisation, l'affinement, tout ce qui est précieux est arrivé par la suite. La distribution d'eau, elle n'est pas arrivée le premier jour. Il y avait des puits, il y avait des choses comme ça, il y avait peut-être une source. Et par la suite, on a commencé, et quand il y a eu une densité, quand l'eau n'était pas suffisante, on a été chercher de l'eau à Ain Barka, 15 km plus loin. Et après, on a installé le Maïda, qui a réparti l'eau, et qui a installé tout un système de répartition, et avec des priorités, en premier, ça, etc., etc. Mais tout ça s'est construit sur des siècles. Je pense que le phénomène dont on parle aujourd'hui, c'est surtout une vitesse. Et c'est un phénomène qui a été très fort et en très peu de temps. On est passé, par exemple, à Salé, dans l'enceinte de la Médina, de 17 000 ou 15 000 habitants en 1912-1913, aux années 80, on était à 52 000, 53 000 habitants. Dans un espace qui n'a pas changé. Mais bien sûr, on a bouffé sur les espaces verts, sur les jardins maraîchers, etc., etc. Et donc, ce phénomène-là, on est passé de 17 000 ou 15 000 à 55 000, c'est un phénomène assez incroyable en si peu de temps. Et bien sûr, il y a eu des lotissements clandestins à l'intérieur même de la Médina, de l'enceinte de la Médina. Il y a eu Hay Chantraoui, il y a eu Hay, etc., etc. Il y a eu des lotissements qui ont été faits réglementairement, il y en a d'autres qui ont été faits jusque dans les années 80, Sidit, etc., etc. Et puis, le quartier d'El Mullah, qui a été construit en 1806, eh bien, c'est un quartier qui a été tracé, disposé, et on a sorti la population de confession juive, salétine, vers un autre quartier, et qui n'avait rien du tout. Et après ça, on a introduit l'eau, on a réintroduit les fontaines, on a mis le hammam, etc., etc. Donc, tout le phénomène qui s'est passé à l'intérieur des remparts, et bien, une fois que les remparts ont été remplis, ben, il s'est passé à l'extérieur des remparts. Et ce n'est pas un phénomène nouveau, c'est-à-dire que les règles qu'on imposait qui étaient tellement lourdes, et là je rejoins Olivier Toutain dans cette affirmation, c'est l'excès de règles qui fait que les gens passent au-delà des règles. Et c'est automatique. À partir du moment où on ne peut plus rentrer dans les règles, on sort des règles. Mais ce qu'il faut aussi avoir en mémoire, c'est le phénomène du clandestin installé. Qui a fait le clandestin? Ce n'est pas quelque chose qui est tombé du ciel. Parce que le clandestin n'est pas le bidonville. Le bidonville, c'est un envahissement. Il n'y a pas de problème qui est posé sur le foncier. Le clandestin, on ne joue pas avec ça. On ne s'installe pour commencer à construire du dur que lorsqu'on a au moins un semblant de droit d'occupation. On ne construit pas n'importe comment. On n'est pas en Amérique latine. Et là, la différence est monstrueuse. On n'a pas d'envahissement de terrain. On a une occupation plus ou moins réglementaire. D'abord, au niveau foncier, avant de pouvoir s'investir à construire. Les Marocains ne sont pas fous. Ils ne construisent pas en dur, ils n'investissent pas énormément sur un terrain sur lequel ils sont sûrs d'être chassés au lendemain, ou 80%. Donc, le phénomène a été progressif. Alors, le pire, c'est qu'à Salé, qui a encouragé le clandestin? C'est le Bachar Ahmed. Ceux qui se rappellent du Bachar Ahmed, eh bien, c'est l'autorité. Et c'est là où le phénomène, dans son essence, est quand même extrêmement fort. Qui a fait signer les plans et cacheté les plans et délivré des papiers sur lesquels était dessiné un plan vaguement dessiné et qui était distribué aux gens qui avaient un problème de logement? C'est le Bachar Ahmed. On n'est pas ailleurs, on est ici. Et ce n'est pas un phénomène extraordinaire qui s'est construit quelque part. Non, il s'est construit ici. Allons plus loin. Qui sont les propriétaires qui ont encouragé le clandestin et qui l'ont porté? C'est les gens de Salé. C'est les propriétaires fonciers des jardins maraîchers qui se trouvaient autour.
peut donner les noms, si vous voulez, mais ça ne pose pas de problème. Mais le phénomène, il n'a été encouragé non pas par les gens de la campagne, mais c'est les gens de la ville qui leur ont permis de s'installer et qui les ont accueillis sur leur terrain. Bien sûr, contre monnaie sonnante et trébuchante, mais c'est un phénomène qui a été induit par la population urbaine citadine propriétaire des jardins maraîchers. Et ce n'est pas un phénomène extraordinaire. Tout le monde le sait, mais on ne le pose jamais dans ces réalités profondes. Par la suite, tout le phénomène de régularisation, c'est un phénomène qui se fait par la suite. J'y ai participé quand j'étais architecte municipal, CHC aussi, etc., etc. On a participé à ce phénomène-là, comment on organise les gens, on a monté les amicales et tout ça. Et c'est ce que disait justement M. Toutain, c'est par rapport à cette zone grise dans laquelle on se retrouve, quand on a un phénomène important et qu'on ne maîtrise pas, et comment arriver à trouver, eh bien, on assouplit les règles pour pouvoir intégrer une partie de la population qui est prête aussi à un moment, donc s'intégrer dans la cité et dans le processus administratif qu'ils ignoraient complètement au départ. Que même aujourd'hui, si quelqu'un va vouloir construire sa villa, je le défie de faire tout réglementairement. C'est un imbroglio administratif inimaginable. Bref, tout ce système-là est construit sur la base de foncier qui est mis à la disposition de ces gens, qui, contre bien sûr monnaie sonnante et trébuchante, mais en même temps qui les accompagne par la suite. Parce que, comme le cite Simon très clairement, ces gens-là, ils sont élus municipaux. Ceux qui ont fait les lotissements clandestins sont les élus de la commune. Et par le fait qu'ils sont là, ils deviennent des intermédiaires dans le sens de régulariser. Et automatiquement, ce qui se passe, c'est qu'ils bloquent les documents d'urbanisme pendant un certain temps, ils s'opposent, ils les retardent jusqu'à régler leurs problèmes et vendre les derniers lots. Ce n'est pas un phénomène qu'on ne connaît pas, tout le monde le connaît. Et tout le système de régularisation, etc., a été bâti là-dessus. Et tout ce système est un système connu. Je ne crois pas que quelqu'un l'ignore. Khaled Ouled Moussa a été monté par qui? Par les militaires qui étaient à la base et qui n'avaient pas de logement et qui voulaient ramener leur famille. Et c'est comme ça que se fait Khaled Ouled Moussa. Sidi Moussa, etc., etc. Tous les quartiers, chacun a une histoire particulière à raconter par rapport à un certain nombre d'intérêts qu'ils ont présentés à un moment donné. Et aujourd'hui, on sait très bien que Douar Cheikh Mfdal, Dar al-Hamra, etc., etc., Dafaz bin Achef, tout ça, qui étaient les élus? Ou le Cheikh Mfdal. Sur Salé, Sidi Moussa, c'est les gens de Salé. Donc, ce système dont on parle, qui nous paraît un peu complexe à saisir, bien sûr qu'il y a tous les éléments sociaux qu'on a abordés, mais tout le phénomène est construit sur cette base-là. Et principalement, tous les réseaux convergent vers ce système. Le deuxième point sur lequel je voulais appuyer, c'est donc alors, sur la taille et l'importance du logement, de l'habitat clandestin. À un moment, dans les années 80 et 90, ce qu'on appelait clandestin, non réglementaire, etc., on peut revenir sur les dénominations, représentait 80% du territoire de la ville, de la commune urbaine. J'exagère peut-être un tout petit peu, mais on n'est pas loin. La Médina n'a pas été conçue réglementairement. Les seuls quartiers réglementaires, il y avait Talah, Salah et une partie de la Pépinière. Tout le reste a été produit dans le clandestin régularisé. Les premiers lotissements clandestins de Sidi Moussa, leur pendant à Btana, c'était Dizenti, c'était le quartier Sidi Abdullah, c'était le quartier Mohamed Khamis, etc., qui sont tous des anciens clandestins, qui aujourd'hui, Douar Largo, etc., etc., tous ces quartiers-là étaient du clandestin. Et aujourd'hui, ils font partie de la cité. Donc c'est une question de temps qui permet à la ville de digérer. Je sais que le terme est un peu... Mais de digérer, d'intégrer tous ces éléments-là. Alors, autre chose sur laquelle
je voulais revenir, puisque j'avais fait dans les années 80, début des années 80, un DEA en géographie de l'aménagement, comme thème justement sur l'habitat sous-intégré et le système d'intégration de l'habitat non réglementaire à la cité. Et j'avais commencé à réfléchir sur un des phénomènes principaux qui permettent à ces quartiers-là de faire partie de la ville. Et de ne pas parler d'intégrer ou de s'intégrer, mais de faire partie de la ville. Pour faire partie de la ville, il suffit, et il faut, avoir une fonction dans le fonctionnement même de la cité. Quand on prend la conurbation de Rabat Salé, et on regarde et on se dit, aujourd'hui, est-ce que Doha Cheikh Mfadal, aujourd'hui, est intégré ou pas intégré? Si on le regarde à travers un certain nombre d'éléments, de services urbains qui y sont ou pas, on peut dire, bon, il n'est pas tout à fait intégré. Mais quand on voit l'importance qu'il a aujourd'hui en tant que le centre de distribution des tissus, dans le Maroc, hein, je parle les gens viennent de Casa pour aller acheter les tissus, c'est quelque chose d'inimaginable. Comment aujourd'hui on peut dire que c'est un quartier qui n'est pas intégré, qui ne fait pas partie de la cité? On est complètement out, c'est-à-dire on est vraiment à côté de ce qui se passe. Quand on regarde, par exemple, même dans les années 70-80, quand on parlait de Sidi Moussa, les gens disaient que c'était pas un quartier intégré, c'était un quartier dangereux, etc. Et tout le monde venait faire ses courses pour acheter les légumes à Sidi Moussa. Tout le monde aujourd'hui va se préoccuper pour acheter les légumes qui sont les moins chers et qui sont les plus bons. Alors, ce système de distribution commerciale, de répartition et de rôle que remplit un quartier dans la cité fait partie des systèmes, je dirais, d'évaluation pour dire que ce quartier est intégré ou ne l'est pas. Est-ce qu'il fait partie de la cité ou pas? Donc c'est des choses qui me paraissent vraiment importantes et qu'il faudrait... Bon, je ne suis pas chercheur non plus, mais je suis juste architecte ou praticien en urbanisme. Alors là, un autre point sur lequel je voulais revenir, c'est la Médina. On parle de la Médina, je viens de terminer effectivement une étude sur la Médina de Salé, qui a duré plusieurs décennies. Et on a dit, qu'est-ce qu'on pouvait faire de cette Médina? C'est-à-dire que l'intérêt aujourd'hui, c'est de dire que la Médina en 1913 représentait 100% de la population de la ville. Aujourd'hui, elle représente 1,5% de la ville. C'est-à-dire, quelle est son importance? Son importance n'est pas dans la quantité, mais elle est dans l'imaginaire social qu'elle représente encore aujourd'hui par rapport à l'ensemble des habitants. Ça reste le référent urbain, mais c'est uniquement dans les têtes. Et ça, c'est quelque chose de très important, parce que, point de vue culturel, point de vue tradition, point de vue commercial, la Médina reste le point focal de la cité dans son ensemble. Quand je parle de cité, je parle si vous voulez, du périmètre urbain. Autre chose, qu'allons-nous faire de cette Médina? Elle n'est plus adaptée. Les logements se sont adaptés. Les gens ont adapté leur logement à leur style de vie. On n'est plus dans la chambre modèle avec des baldaquins d'un côté et de l'autre, avec deux couples dans la même pièce, avec les enfants qui dorment dessous. C'est fini. Personne ne fait ça. Donc on a adapté la maison à la ville. Et on est en train d'adapter la ville à la ville. Aujourd'hui, quand on a terminé l'étude, on s'est aperçu que la ville, depuis 82, a perdu plus de 33% de sa population. On est passé de 52 000 ou 53 000 habitants à, en 1913, quand j'ai fait le dénombrement, à 32 000 habitants. C'est énorme. 2013. 2013. Alors, j'exagère, mais on peut avoir un phénomène similaire. C'est Venise. Venise s'est vidée complètement de sa population. On n'est pas dans ce phénomène jusqu'au bout. Mais il faut se rendre compte que
non seulement on a perdu la population, mais on a aussi perdu le style de vie et tout ce qui va avec à l'intérieur. Les activités aussi, on a perdu à peu près 60% de l'artisanat. Mais par contre, on a gagné en commerce et la Médina s'est transformée en supermarché. Le commerce est rentré dans des rues dans lesquelles il n'y avait aucun commerce, aucune activité. Et il a envahi la Médina dans beaucoup d'espaces qui n'étaient pas dédiés au commerce et à l'activité. Alors, ces phénomènes sont extrêmement sensibles. Maintenant, cette population aussi a changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la pyramide des âges à l'intérieur de la Médina s'est complètement inversée. On a plus une population âgée qu'une... J'exagère un peu, pour donner une image un petit peu de ce qu'on a. C'est-à-dire qu'on a des écoles primaires qui n'ont plus de population, qui n'ont plus d'élèves, et qui se sont vidées. Par contre, on a beaucoup de personnes âgées, et il faudrait qu'on rajoute des locaux pour accueillir les personnes âgées. Et on a des maisons où on n'a plus que 2 personnes âgées dans des grandes demeures qui n'ont plus le moyen d'entretenir, même physiquement, ces maisons. Et donc, là, qu'est-ce qu'on veut faire de ces maisons? Alors, il y a eu un autre phénomène très important dans les années 70, 80, jusqu'à la fin encore. Ça continue, mais moins fort aujourd'hui. C'est que le phénomène d'habitat clandestin investit la Médina. Les mêmes personnes qui font de l'habitat clandestin à l'extérieur, eh bien, font du logement densifié dans la Médina. Dès qu'il y a une maison qui s'effondre ou une parcelle qui se libère, un riad, par exemple, un vrai jardin. Je parle de riad, c'est le jardin. Riad, c'est le jardin. Dar, c'est la maison. Donc, les riads qui se libèrent ou les maisons qui sont vidées et qui s'effondrent, on voit apparaître des immeubles. Des immeubles en rez-de-chaussée plus 2, plus 3 étages, avec des fenêtres donnant sur l'extérieur, c'est-à-dire que même l'introversion des maisons de la Médina est abandonnée et on va vers un autre système d'habitat. Je l'avais signalé dans un ouvrage qu'on avait fait sur l'histoire de la gentrification et de la modification qui se fait. Et ça, c'est un phénomène qui était très dangereux et qui continue encore aujourd'hui, mais avec moins d'importance. Ce phénomène dénature complètement la Médina. Elle perd complètement sa qualité et surtout sa nature de logement introverti vers des logements qui sont extravertis dans des parcelles qui ont toujours été introvertis. Et densification, bien sûr. Et aujourd'hui, même cette densification n'a plus lieu d'être, elle est externalisée. Et on perd cette population. Et nombre des équipements, quand on regarde la Médina, qu'est-ce qu'on en fait? Je reviens toujours avec l'exemple d'El Hammam. Sur Salé, on a à peu près plus de 12 hammams dans la Médina. Mais depuis, tout le monde a sa salle de bain chez lui. On va au hammam une fois par semaine dans le meilleur des cas. Et qu'est-ce qu'on fait des hammams? Aujourd'hui, est-ce qu'on les transforme? Donc la proposition que moi j'avais faite, c'est de dire qu'un certain nombre qui sont, je dirais, représentatifs d'un hammam avec toutes ses qualités, etc., on les préserve. Patrimoine, on les protège. Mais les autres, qui ont moins d'intérêt, on peut les transformer pour répondre aux nouveaux besoins de cette population qui a muté. Est-ce qu'on en fait des salles de sport ou autre chose, ou des spas, ou des... je ne sais pas. Donc, le phénomène, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on répond à cette population nouvelle qu'on veut attirer en Médina? Parce qu'on ne peut pas, comme on le disait par rapport à la dédensification de la Médina, est-ce qu'on sort cette population? Et si on la sort, on la met où? Et pourquoi faire on la sort? Est-ce qu'on fait la Médina pour cette population qui est aujourd'hui dedans, ou pour une autre qu'on va faire venir? Ou alors on choisit une partie de la population qu'on met dehors, on garde l'autre. C'est pernicieux. Mais c'est clair, qu'est-ce qu'on va faire de cette Médina? Et à qui on va la faire? Et pour qui on va la faire? Le phénomène de la gentrification n'a pas touché toutes les Médinas de la même façon. Sur Marrakech, c'est quelque chose qui a explosé et les gens luttent contre la gentrification. À Salé, on appelle la gentrification. Pourquoi? Parce que malgré tout, le fait de retaper un riad ou une maison traditionnelle ou bar, eh bien ça la sauvegarde. Ça l'empêche de tomber dans la main
de promoteurs immobiliers qui vont en faire un petit immeuble. Et ça maintient en partie, ne serait-ce qu'en partie, la mémoire de cette cité. Alors, jusqu'où, jusqu'à quand, tout est question de mesure. Je vais m'arrêter. شكرا سي نبيل الرحموني على هذه المداخله القيمه، لكن من دون شك انكم لاحظتم انه ركز على مدينه سلا. كان مبدع لما ورد في كتابه الاستاذ محمد الناصري. ولهذا الوقت لم نطلب منه ترجمه ما قاله، وسنمر فقط نلمس مضمون ما طرحه من اشكال في الردود التي سيتفضل بها سي محمد الناصري. وارجو ان ننهي لقاءنا هذا الساعه 7 على اكثر تقدير. شكرا سيدي العزيز. حقيقة أشكر الحضور لأن القدرة على التحمل ثلاث سواء 3 ساعات ونص، يعني 3 ساعات الإنصات لما نقول. أريد أن أجيب بطريقة كما غالبا تلغرافية. حول القضية نتاع الوضع في المدينة، تنظن بأن إسماعيل أنفاق يعني في التساؤلات، وهناك يعني خصوصيات اللغة. كثير من الناس خاصة المتعلمين قالوا لي نحن لا يمكننا أن نترجم ديزير دو فيل en pluriel، ولكن العربية الرغبة في المدينة. إذا بطبيعة الحال هذه من خاصيات ديال كل لغة إلا عندها يعني الطريقة ديال التعبير البالغ. القضية الثانية اللي تنظن وقع الإلحاح عليها اللي هي ضرورية، وهي قضية ديال سؤال التاريخ. هذا أثاره أصحاب الحال، كذلك أثاره سي نبيل. كذلك المشكل تاع إنقاذ المدينة. نظن نبيل يعني أتى بكثير من اقتراحات وتساؤلات اللي هي حقيقة مفيدة لفهم ما سوف يقع، ما سوف يجري يعني في المستقبل، وبالتالي ضرورة ديال استشعار لا بروسبكتيف التي يمكن الإنسان يقوم بها إلا إذا كانت هيئة يعني فيها خبراء في هذا المجال هذا باش يمكن يتصوروا، لأن ما يمكن الإنسان يقوم بهذا الاستشعار النظر إلى ما سوف يجري إلا إذا كانت في يديه مقاليد الحكم، مقاليد يعني التأثير على هذا المستقبل اللي تيتصور الإنسان. حقيقة كان هناك تساؤل حول نموذج الرياض، واللي بطبيعة الحال تيوضع واحد عدة تاع الإشكاليات مادام ما راكش كانت فيه العملية تاع الرياض بطريقة كثيفة. بعض الأحيان حقيقة كان هناك إنقاذ لدور هي دور لا زالت عندها يعني واحد المستوى من ناحية البناء، من ناحية كذلك الزخرفة إلى آخر ذلك، ولكن ملي هذه العملية ديال تكاثرت رجعت فيها واحد النوع نتاع طرد الممنهج نتاع الساكنين اللي كانوا تيبغيو يبقاو مرتبطين بالمدينة. مثلا
مراكش واحد الدرب كانوا فيه 4 ديال الدور، 3 يعني صاروا رياضات، صاروا رياض، ودار وحده الناس ما بقاوش يخرجوا منها. ولكن الإلغاء، ولكن يعني الأثمان المقدمة كانت يعني خيالية بالنسبة للناس. آخر المطاف الناس اللي كانوا تما باعوا وخرجوا. شنو هو العملية اللي قاموا بها الناس اللي كانوا رجعوا كلهم أجانب؟ عملوا باب درب سدوه، يعني رجع الإنسان الماضي تاع المدن اللي كانوا بعض الكتاب كاين باب معروف كان عنده الباب ديالو، وانت تدخل عادي يمكن الانسان يلقى تفرعات ديال اذا هذه القضيه نتاع الجونتريفيكاسيون حقيقه فيها جوانب هي جوانب ايجابيه، ولكن فيها جوانب كذلك سلبيه. الجانب الايجابي فاس وهو ان الفاسيين بداو يرجعوا للدور ديالهم وتيردوا منهم رياضات. اذا بينما كان جميع الفاسيين كانوا يعني سامحوا الدور ديالهم. المشكل نتاع problème d'intégration. Aussi, le problème d'intégration, c'est extrêmement difficile. Je crois que Nadine a donné des éléments qui sont des éléments intéressants pour s'interroger sur la capacité des gens à faire des emprunts à des modèles pour essayer de trouver les moyens simplement d'aménager un habitat, enfin une maison pour la famille. Je voudrais simplement faire une remarque. C'est que dans la ville, il y a 2 mécanismes de conception de l'espace. Il y a le mécanisme public, c'est-à-dire avec toute une série de conditions qui sont des conditions de lotissement, des conditions d'habitat, etc., d'équipement, etc., etc. Mais il y a l'action individuelle. Celui qui vient justement de campagne pour s'installer dans la ville, oui, sa logique, c'est la maison. Le pacha ou le responsable de l'organisme, etc., parfois sa logique, c'est l'amélioration du quartier. Parfois, c'est simplement une ville, dans la mesure où on peut effectivement pouvoir se compléter, je m'excuse de l'expression, avec la difficulté de transformer une vie, la difficulté de pouvoir la transformer, de pouvoir l'améliorer, etc. Alors, donc, les formes d'intégration sont des formes extrêmement variées. Je crois qu'on a eu là un certain nombre d'éléments qui nous permettent de saisir la complexité. Moi, je crois que ce qui est important, c'est de se dire que les choses ne sont pas simples et que cette complexité, il faut avoir les moyens de l'affronter. Alors, par quoi on peut l'affronter? Bien, on peut l'affronter, par exemple, par des politiques urbaines. Mais même quand on parle de politique urbaine, il n'y a pas une seule politique. Il y a plusieurs politiques. Et il y a des politiques qui changent. Alors, tout cela
rend les choses extrêmement importantes. Alors, ce qui a été signalé par Olivier en matière d'amélioration, c'est certain. Il y a eu énormément d'amélioration, il y a eu énormément d'intégration de lotissement clandestin, mais on oublie une chose. Par exemple, quand on a parlé de ville sans bidonville, alors, moi, j'ai crié un slogan. J'ai dit, c'est une escroquerie intellectuelle. Pourquoi? Parce que le bidonville est un facteur structurel de l'évolution de l'ensemble du pays. Ce n'est pas quelque chose qui pousse comme ça, etc. Et tant que dans les campagnes, on n'a pas créé les éléments qui permettent aux gens effectivement de trouver un habitat, de trouver un emploi, de trouver des formes d'intégration culturelle, etc., eh bien, cela va continuer jusqu'à... Et puis, donc, les politiques urbaines sont face à des problèmes qui sont des problèmes extrêmement difficiles d'intégration. Alors, je voudrais... l'exemple de Khaled Moussa en matière de type d'intégration, alors ce qui est extraordinaire, c'est que les sociologues ont essayé de comprendre un peu comment ces quartiers évoluent, etc. Et ils ont fait une communauté urbaine traditionnelle qui a été transplantée dans Khaled Moussa, avec ses lieux, etc. Et puis, ce qui est extraordinaire, c'est que chacun a bâti sa maison comme il l'entendait. Alors parfois, il n'y a pas d'alignement. Mais quand il s'agit d'avoir des équipements, quand l'administration intervient pour améliorer la situation, la solidarité commence à jouer. Et les gens cèdent même une partie de leur terrain pour trouver un alignement, parce que ça permet le passage d'une voiture de secours, quand il s'agit d'une voiture d'urgence, etc. Alors, il y a des phénomènes qui sont d'un foisonnement, d'une complicité véritablement extraordinaire. Alors, je reviens simplement au problème de l'histoire. Effectivement, ça a été évoqué par je crois que le grand problème que nous avons aujourd'hui, c'est que les conséquences de l'évolution historique de la ville, depuis qu'elle a commencé à pousser, enfin à s'étendre, à occuper l'espace, c'est que la société marocaine n'a jamais pu constituer une ville en contre-pouvoir à l'État, de manière à ce que, disons, elle puisse se transformer et se transformer économiquement. Abdelhad Fouti a fait un travail extrêmement intéressant, mais qui est probablement rarement cité, c'est que l'élite urbaine n'avait pas l'idée, ou bien est-ce que c'est culturel, on ne sait rien. L'élite urbaine n'a pas investi dans le renforcement économique de la ville. Ibn Khaldoun l'a dit. Il a dit que la ville est incapable de se défendre. Donc, c'est une ville qui reste fragile. Bien, pendant une période où le Makhzen était dans une situation de faiblesse, notamment entre le règne du Mouyachid et le règne du Moulay Ismaël. Eh bien, qu'ont fait les familles
à Fès et ailleurs. Eh bien, ils ont investi dans l'établissement de généalogie qui leur donne la qualité des chauffeurs. Alors qu'ils ne le sont pas. Mais ils ont trouvé, à la fois des Hadou, ils ont trouvé des Khadi, etc., qui ont constitué ces généalogies. Quand Moulay Ismaïl est arrivé, il était devant une situation financière extrêmement difficile. Il a dit, mais les villes participent-elles, disons, à l'effort fiscal? Bien, on a trouvé que la plupart des familles sont devenues des chauffeurs et donc, ils ne payaient plus la maison. Alors, il y a un problème. Alors, quand Moulay Ismaïl, il a réuni une commission et il leur a dit, écoutez, vous faites une enquête pour savoir qui est shahid et qui ne l'est pas. Et ceux qui ne sont pas des chauffeurs, eh bien, leur généalogie a été trouvée. Et Moulay Ismaïl, pour la première fois, a insisté en fonction du Maghrib pour contrôler justement l'accès au Sharaf. Alors, il y a un sociologue qui a surtout travaillé sur le Kurdistan, qui a imaginé, qui a proposé un concept, c'est l'investissement. C'est l'investissement symbolique. C'est-à-dire que l'élite marocaine investissait dans le symbole, alors que les villes qui sont autour de la Méditerranée investissaient dans l'espace, dans la puissance économique et la puissance militaire. Et c'est ça qui leur a donné la possibilité de dominer le monde pendant des siècles et des siècles. Je voudrais juste terminer en ce qui concerne l'intégration de RIFA à la culture citadine. Alors, comment? J'ai essayé de savoir sur le plan culturel qu'est-ce qui a été un élément important pour permettre à des individus de s'intégrer à la vie. Eh bien, il faut constater que la musique andalouse a joué un rôle extrêmement remarquable dans l'intégration de beaucoup de gens. Et ce phénomène-là, ce n'est pas un phénomène qui est particulier à Salé, ou à Fès, ou à Meknès, etc. Il y a une thèse remarquable qui a été faite en Tunisie. Ils ont constaté exactement la même chose. L'intégration par la musique a été un facteur déterminant, c'est-à-dire d'une manière générale, la culture, c'est le moyen qui est le plus, à la portée des gens qui veulent s'intégrer, qui veulent non pas faire l'effort de s'intégrer. Et c'est pourquoi je propose, je demande à ce scénario, c'est qu'il ne pourrait pas nous organiser justement quelque chose autour de la musique andalouse. 7 heures. Merci beaucoup pour votre patience. الآن وصلنا إلى نهاية اللقاء الشيق وأود باسم جمعية سلام المستقبل أن أشكر جميع المحاضرين وباسم سي محمد الناصري أن نشكر جميع الحاضرين هنا وكذلك المساهمين
لأننا فعلا تطرقنا إلى إنجاز هائل قام به السي محمد الناصري، إنجاز في اعتقادي يساهم في إتكاء التفكير والتأمل في قضايا أساسية تهم الحاضر وتهم الماضي وتهم المستقبل كذلك. وبالتالي لابد من ترجمة هذا الكتاب كما ورد وهنا سنطلب من السي محمد الناصري أن يقوم بهذه الترجمة. فعلا هذا الكتاب يمكن أن نعتبره زهرة خزانة الكتب كل أديب متنوع، وبالفرنسية سنسميه ليس الأديب المتنوع بل سيتويان كونسيان، فأظن أن هذا أمر وارد. إذن شكرا لكم على سعة صدركم، شكرا كذلك لصاحبة هذا المنزل التي أبت إلى أن تؤوينا في هذه الأمسية، وأود كذلك أن أتوجه بالشكر إلى المتدخلين مع الرجاء والإلحاح على أن يتقدموا لنا بمداخلتهم المكتوبة حتى نتمكن من طبع كتاب يؤرخ لهذا اللقاء المهم. في نفس السياق أود أن أخبركم أن يوم 26 من هذا الشهر إن شاء الله سيتم اجتماع لدراسة برنامج الإطار الخاص بالمدينة العتيقة الذي ينظمه المقصد الحضري لمدينة سلا. وهذا الاجتماع سيكون مساهمة من المقصد في المجهود الذي نقوم به جميعا هنا في هذه المدينة في إطار جمعيات مختلفة، جمعية الإقراء وجمعية سالم المستقبل وجمعيات المؤسسات التي يرأسها الأستاذ لطفي العزيزي، كل ذلك من أجل أن نحافظ على هذا التراث الهائل المتمثل في مدينة العتيقة، وأن نجعله كفيل بأن يندرج في إحياء أو تقوية هذه المدينة الواعدة المليونية كما نسميها نحن السلام.